तेरा वस तेरा कर भला तेरा कर लदाई तुद कर मन मंदा तेज अपना अवजार सर्व कला भरपूर दी साजत कथा नानक दासन दास तुझे कै विधवता सलो पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत निसरात गोए दाई दाया खेले सब जगत चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हजूर करमी आपो अपनी लीने रहते दूर जिने नाम ते आया गए मुश्किल नानक ते मुख जले जेते छुटीनार जिने नाम ते आया गए मशक्कत का नानक ते मुख जले जेते छुटीनार वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जीओ सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय अकाल मूरत आजुनी सैभं गुर प्रसाद हम मेरे तुम उजल करते हम निर्गुण तुम दाता हम मूरख तुम चतुर सियाणे तू सर्व कला का ज्ञाता माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन निको ठाकुर दिशा सास सास हम भूलन हारे तुम समरथ अगणत अपारे शरण परे की रात दयाला नानक तुम्हारे बाल गोपाला तेरी शरण मेरे दीन दयाला सुख सागर मेरे गुण गोपाला कर कृपा नानक गुण गावे राखो शरण आषाढ़ी जियो सुगहा टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसे गुरु कै
ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਸਮਾਲੀ ਨੂਰਿਆ ਸੋ ਗੁਰ ਸੋ ਜਗੀਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਧੈ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬਹਿਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬਹਿਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨ ਮੁਖ ਭੁਲਾ ਭੁਲਾਈਆ ਭੂਲੇ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਏ ਗੁਰ ਬਿਨਾ ਕੂ ਨਾ ਦਿਖਾਵਈ ਅੰਦੇ ਆਵੈ ਜਾਏ ਮਨ ਮੁਖ ਭੁਲਾ ਭੁਲਾਈਆ ਭੂਲੇ ਤੌਰ ਨਾ ਕਾਏ ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋ ਨਾ ਦਿਖਾਵਈ ਅੰਦੇ ਆਵੈ ਜਾਏ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਖੋਇਆ ਠਗਿਆ ਮੁਠਾ ਜਾਏ ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ ਭਰਮ ਭੁਲੇ ਦੁਹਾਗਣੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਸਮਾਏ ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਪਰਮ ਭੁਲਾਏ ਪਰਮ ਭੁਲੇ ਦੁਹਾਗਣੀ ਨਾ ਫਿਰ ਅੰਗ ਸਮਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਚਵਰ ਤਖਤ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਮਰੱਥ ਪਰਬਤ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲੀਏ ਦੋ ਜਹਾਂ ਹਾਲਤ ਪਦ ਦੇ ਰੱਖੇ ਤਨ ਧਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ
ऐसे दीन दयाल सतगुरु पातशाह महाराज जी की अपरिअपार कृपा रहमत बख्शिश का सदका श्री दशमेश पिता जी, श्री कलगीधर जी, पंथ वाले अमृत दे दाते सतगुरु साहिब कुमार बादशाह दरवेश अरशां फरशां दे मालक नीले दे शाहिद सवार देव देव दे गनी मर्द अगमड़े धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी दे महान पावन पवित्र इतिहासक मुकद्दस मुबारक पाक स्थान तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी विखे हाजरियां भर रहे यात्रा करते हैं साहिबा जी की महान गुर संगत पंगत का लाहा लै रहे गुरु सवारी गुरु पातशाह जी की साजी नवाजे गुरु गुरु खालसा गुरु संगत जीओ वड्डिया भागा सदका गुरु बख्शे होए उदम उपराले प्रेरणा द्वारा जिन्हें साहिबा जी के चरण पास के सतगुरु पातशाह के दर्शन दीदार करदियां साहिबां जी की इलाही दरगाही अमृत बाणी नूं सरवण करन दा सुभाग प्राप्त करके जीवन दी घड़ियां समय सवासां नूं सफलिया कीता है। साहिबां जी दे महान पावन स्थान ते लड़ीवार गुरु शब्द उपदेश तुरकी बाणी की विचार चल रही है। जिथे तुरकी बाणी अमृत बाणी की विचार करनी है उत्थे नाल जो अज इतिहासक महान दिन है धन 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 जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आवन का यह स्वाओ जन कै संग चित आवे नाओ आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक किस जन को सदा नमस्कार। एहो जी महान आत्मा गुरमुख प्यारे सिख कौम वालों जिन्होंने बड़ा नामना ते मान बख्शिश किया गया सुल्तान उल कौम सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया उन्हों का अज जन्म दिहाड़ा है जिन्होंने पंथ वास्ते बहुत वड्डी घालना कर ली वड्डी सेवा की घल्लू घारियां के अंदर बड़ी भारी सूरगति नाल बहादरी नाल वैरियां का दुश्मनों का मुकाबला करते होया कौम नूं चढ़दी कला विच विजा करके हमेशा ही ज़बर जुल्म अन्याय धक्के के विरुद्ध लड़न वास्ते प्रेरणा करते रहे। धन कलगीधर पातशाह महाराज जी के सत्कार जो महल साडे माता जी माता सुंदर कौर जी जिन्हों की देख रेख विच उन्हां दा बचपन बतीत होया। सन 1718 के अंदर कलगीधर पातशाह महाराज जी के सचखंड प्याने तो बाद तकरीबन 10 साल बाद विच भाई बदर सिंह के गृह विखे अनुवार नगर के विच उन्हां दा जन्म होया। नगर के नाम तो आलूवालिया उन्हां दी आल प्रसिद्ध हुई। आलूवालिया मिसल बड़ी प्रसिद्ध हुई 12 मिसलों के विच धन माता सुंदरी जी की चरण शरण च रह करके अमृत बाणी की संथ्या कीर्तन की सिखलाई हासिल की। माता सुंदर कौर जी कई घंटे सरदार जस्सा सिंह कोलों बचपन के विच अमृत बाणी का कीर्तन सरवण करते सन जिन्हां की आवाज़ बड़ी मिठास रस सतगुरु पातशाह जी ने बख्शिश किया सी और अपनी माता समेत कई साल
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਏ। ਅਖੀਰ ਪੰਥ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ, ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਤ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸੀ। ਪੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਨਵਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਨਵਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਪੰਥ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਥ ਨੇ ਇਸ ਦਾਸ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਤ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵਾਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਚਨ ਸਨ ਜੋ ਪੰਥ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਨਾਮਨਾ, ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌਮ, ਕੌਮ ਦਾ ਸ਼ਾਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਕੌਮ ਦਾ ਮਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਪਦਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਖੱਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚਾਬੁਕ ਮਾਰਿਆ, ਘੋੜਾ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਯੁੱਧ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਥ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਘੋੜਾ ਨਠਾਏ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੱਠਾ, ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਕਰੇ ਮੋਹਿ ਠੱਠਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਖਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਗਾਲੂਵਾਲੀਆ ਪੰਥ ਦੇ ਢੀੜ ਪਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀਰਾਂ ਕੋਟ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਟ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਿਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੋਤਰਾ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਘਾਵ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਖਾਏ ਤੋ ਕੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੜ ਤੋਂ ਜਾਏ। ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਗਹਿਰੇ 22 ਫੱਟ ਲੱਗੇ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਉਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਪੀੜਾ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਲੜਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੱਟ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਔਰ ਮਲੇਰ ਕੋਟੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਹੋ, ਰਾਤ ਤੋਂ ਨਖਾਰ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਬਚਾਓ। ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ। ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬਚਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਥ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਜੱਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 50-55 ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਇੱਕੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ 35,000 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਪੰਥ ਨੇ ਇਸ
ਭਿਆਨਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਘੱਲੂ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸੰਨ 1762 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਗੁਜਰਵਾਲ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਕੋਪਰ ਹੀੜਾ ਵਹਿਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਪਰ ਪੰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਵਿਚਰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸੱਜੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਗਇਓ ਸੁਖੋਟ ਗਵਾਏ। ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੋਟ ਹੀ ਗਵਾਚੀ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਸੋਨਾ ਹੋਰ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਸ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਪਛਤਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹਿਬ ਜੇ ਵਿਖੜੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਫੱਟ ਖਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਿੱਠ ਨਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਾਨ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਾਰੇ ਜਪੀਏ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਨ ਮੁਖ ਭੁਲਾ ਭੁਲਾਈਐ, ਭੂਲੇ ਠੌਰ ਨਾ ਕਾਏ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ 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 ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਹਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ।
ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਜੁਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਮਾਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਸੱਚਖੰਡ ਰੂਪੀ ਮਹਿਲ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਅੰਨਾ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਬੁੱਧ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗਿਆਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਕਿੰਨੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਹਨ। ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਖੋਇਆ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋ ਦਿੱਤਾ, ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ, ਨਾਮ ਸਦਾ ਮਨ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਸ਼ੈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ। ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਚੱਲੇ ਜੁਆਰੀ ਦੋਏ ਹੱਥ ਝਾੜ, ਜਿਵੇਂ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜਦਾ, ਮਲਦਾ, ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੂੰਹ ਲਟਕਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਬੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਬਚਣਾ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤਰੇ ਸਾਈ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਖੇੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੱਖ ਦਾ ਪੂਰਨਤਾਈਆਂ ਘਾਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉਚਾਈਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੌਜ਼ਿਟਿਵ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਲ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵਸੀਲਾ ਤੇ ਉਪਾਅ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਤਮ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਾਂਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਡੁੱਬੈ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰ। ਕੋਈ ਡੁੱਬੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਕਰੇ। ਰਹਾਉ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲੀ, ਉਹਦਾ ਭੁੱਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਰਾਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਭੁੱਲੈ। ਭੁੱਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਟਕ ਗਏ ਨੇ, ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹਨ, ਔਂਜਲੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਗਏ। ਭੁੱਲੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਭੁਲਾਈਐ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਈਏ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁੰਝ ਚੁੱਕੇ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ, ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ।
ਭੂਲੀ ਠੌਰ ਨ ਕਾਏ। ਠੌਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਠਿਕਾਣਾ, ਟਿਕਾਣਾ, ਜਗ੍ਹਾ। ਭੂਲੀ ਹੋਈ ਦੁਹਾਗਣ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਠੌਰ ਨ ਕਾਏ। ਕਾਏ ਕਹੀਏ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿਤੇ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰ ਬਿਨਾ ਕੋ ਨਾ ਦਿਖਾਵਈ, ਅੰਧੇ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚਰਸਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਰਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੜਕ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਭਰਮ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਣੀ, ਭੁਲਾਵਣੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁੱਲੀ, ਪਰ ਜੋ ਮਨ ਪਛਤਾਣੀ। 12 ਮਾਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਦਰੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਆ ਜਾਵੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ। ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਰਾਹ ਦੋ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੁੜਨਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਾਇਦਾ ਪੱਲੇ ਪਵੇਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਥਕਾਵਟ ਪੱਲੇ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋ ਨਾ ਦਿਖਾਵਈ। ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਆਤਮ ਮਾਰਗ, ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਹਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਭੁੱਲੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਗ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਾ ਗੁਰਬੜ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਧੀ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਅੰਧੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੰਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਨੇਤਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੀ। ਆਵੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਏ ਮਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਆਵਾਗਵਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਈ ਭਟਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਰਾਹ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਉਹ ਮਾਰਗ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਖੋਇਆ, ਠੱਗਿਆ ਮੁੱਠਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੱਗਿਆ, ਲੁੱਟਿਆ, ਪੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਖੋਇਆ, ਦਰਦ ਤੱਕ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਚੁਰਾ ਲਿਆ। ਖੋਇਆ ਦਰਦ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ, ਪਰ ਉਹ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਗਵਾ ਬੈਠਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਠੱਗਿਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ, ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੁੱਠਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਠੱਗਿਆ ਮੁੱਠਾ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਪੁਟਾ ਕਰਕੇ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ। ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹਨ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਿਆ, ਬਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਏ। ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹੈ ਭਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਗੁਰੂਖੋ, ਮਾਇਆ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਬੰਬੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਰਮ। ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭੁਲਾਏ, ਭੁਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਮਾਇਆ ਭਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਮ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਰਮ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੁਲੇਖਾ, ਦੁਬਦਾ, ਦੁਚਿੱਤਾ ਪਾਣ। ਇਹਨੂੰ ਭਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੰਕਾ ਪੈ ਜਾਣੀ ਮਨ ਵਿੱਚ। 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਭੇਦ ਭਰਮ ਕਰਤਾ ਤ ਭਰਮ, ਗੁਰ ਸੰਗ ਭਰਮ ਵਿਕਾਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਚਿਤਰ ਜਗ ਸਤ ਹੈ, ਪੰਜੋ ਭਰਮ ਸੰਸਾਰ। ਭੇਦ ਭਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਨਾ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਭੇਦ ਕਲਪਨੇ।
ਇਹਨੂੰ ਭੇਦ ਭਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵਖਰੇਵਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਪਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਭੇਦ ਭਰਮ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਰਤੱਤ ਭਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਤਾ ਪਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਧਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਤੱਤ ਭਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਗ ਭਰਮ ਹੈ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਸੰਗ ਭਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਹ ਰੂਪ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੰਮਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਹਾਂ, ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਗ ਭਰਮ ਕਿਹਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਭਰਮ। ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਟੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆਈ, ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਿਕਾਰ ਭਰਮ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਰ ਭਰਮ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਖੇਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਭਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਤਿਅਤਰ ਭਰਮ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਤ ਬੁੱਧੀ ਕਲਪਿਤ ਕਰਨੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੁਆਰਾ ਅਕਲ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸੱਤ ਹੈ, ਸਰੀਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਅਤਰ ਭਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭੇਦ ਭਰਮ, ਕਰਤੱਤ ਭਰਮ, ਪੁਨਸੰਗ ਭਰਮ, ਵਿਕਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਇਤਰ ਜਗ ਸੱਤ ਹੈ, ਪੰਜੋ ਭਰਮ ਸੰਸਾਰ। ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਭਰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਪਾ ਭਰਮ ਮਿਟਾਓ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਗਲ ਹੈ ਸੁਪਨਾ। ਇਹ ਭਰਮ ਮੇਟ ਦਵੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਰੀਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸੁਪਨੇ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਦ ਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭਰਮ ਐਸਾ। ਹੁਣ ਭਰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਏ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝੀਏ, ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਸੱਚਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਭਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਰਮ ਭੁਲੇ ਦੁਹਾਗਣੀ, ਨਾ ਫਿਰ ਅੰਕ ਸਮਾਏ। ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਹਾਗਣ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਿਸਤਰੀ ਭੁੱਲੀ, ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭੁੱਲੀ ਹੈ, ਭੁੱਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਹ ਚ ਤੁਰਨਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਗ ਦੇ ਦਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ? ਨਾ ਫਿਰ ਅੰਕ, ਅੰਕ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗੋਦ, ਗੋਦੀ। ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੂਪ, ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਕ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਸਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਾਲਕ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਹਾਗਣ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਿਸਤਰੀ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਸਰੂਪ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਲਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਹਿ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭੂਲੀ ਫਿਰੈ ਸੰਤਰੇ, ਭੂਲੇ ਗ੍ਰਹ ਤਜ ਜਾਏ। ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਭੁੱਲੀ ਫਿਰੈ, ਭੁੱਲੀ ਫਿਰਦੀ, ਭਟਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਭਟਕਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤਰੀ ਦਾ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ, ਇਸ ਅੰਤਰੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਚਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ, ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ, ਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਨੇ। ਈਸ਼ਤ ਕੋਣ, ਵਾਸ਼ਤ ਕੋਣ, ਐਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣ ਕੇ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦਹਿ ਦਿਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਭੁੱਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਜਾਏ, ਭੁੱਲੀ ਭਟਕੀ ਹੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਘਰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਘਰ, ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਭੁੱਲੀ ਫਿਰਦੀ, ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਭਟਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਵਸਾਇਓ, ਘਰ ਬੈਠੇ
ਗੁਰੂ ਧਿਆਇਓ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਜਿਹਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬਾਨਖੰਡ ਜਾਈਏ, ਜੁਨ ਖਾਈਏ ਕੰਦਾ, ਅਜੂ ਬਿਕਾਰ ਨਾ ਛੋੜਾਈ, ਪਾਪੀ ਮਨ ਬੰਦਾ। ਘਰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੇ। ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਤਮ ਮਾਰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਭੁੱਲੀ ਭਟਕੀ ਫਿਰਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਭੂਲੇ ਡੋਗਰ ਥਲ ਚੜ, ਭਰਮ ਮਨ ਡੋਲਾਏ। ਇਹ ਭੁੱਲੀ ਭਟਕੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੀ। ਸਹਿਜ ਕਹਿੰਦੇ ਡੂੰਗਰ, ਡੂੰਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜੀ ਫਿਰਦੀ। ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੀ। ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੁਰਤ ਕਦੀ ਨਿਵਾਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਦੀ ਉਚਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਲ ਚੜੇ, ਹਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਟਿੱਬੇ ਹੈ, ਚੜੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਰਤ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਭੁੱਲੀ ਭਟਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਹੈ, ਭਰਮ ਦੀ ਨਾ ਮਨ ਡੋਲਾਏ, ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨ ਡੋਲੇਗਾ, ਤੇ ਡੋਲਣ ਤੇ ਚੁਕਾ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਠਹਿਰ ਗਿਆ, ਟਿਕ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਡੋਲਣ ਭਟਕਣ ਵਰਗਣ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਪੰਥਾਵਾਂ, ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਵਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਭਟਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨ ਠਹਿਰਦਾ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧੁਰੋ ਵਿਸ਼ੁੰਨੀ ਕਿਉ ਮਿਲੈ, ਗਰਭ ਮੁਠੀ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ੁੰਦੀ ਰੱਬ ਨੇ ਵਿਛੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਭਾਗ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਮੰਦੇ ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਰਬਲੇ ਭਾਗ ਜਿਹਦੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਧੁਰੋਂ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੁੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਮਲਾਪ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਮਿਲਾ? ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਗਾਰ ਗਰਭ ਮੁਠੀ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਗਰਭ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਹੰਕਾਰ। ਗੱਗਾ ਰਾਰਾ ਪੱਪਾ ਗਰਭ, ਗੱਗਾ ਰਾਰਾ ਪੱਪਾ ਗਰਭ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਫਰਕ ਹੈ, ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹੀ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਮਸਕੀਨੀਆਂ, ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ, ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਗਰਭ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੰਕਾਰ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਲ ਗਏ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗਰਭ ਭੱਪਾ ਹੋਵੇ, ਗਰਭ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਹਿਆਪਨ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤਹਿ ਤੁਮ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ, ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਲਹਿਰ ਮੈਂ, ਤਾਰੋ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਦਾ ਗਰਭ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੰਕਾਰ। ਗਰਭ ਮੁੱਠੀ ਬਿਲ ਲਾਏ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਠੀ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਬਿਲਾਇਕ ਲਾਭ ਕਰਦੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਛੜਿਆ ਗੁਰ ਮੇਲ ਸੀ, ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਪਿਆਰ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਮਨ ਵਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਵਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਰਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਛੜਿਆ ਗੁਰ ਮੇਲ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਟਕੋ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਵਿਛੜਿਆ ਗੁਰ ਮੇਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਵਸੀਠ ਹੈ, ਵਿਛੜਿਆ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗੇ ਕਾ ਵਸੀਠ। ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਭੁੱਲੀਆਂ ਭਟਕੀਆਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਮਿਲ ਦੇਵੇ। ਵਿਛੜਿਆ ਗੁਰ ਮੇਲ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮੇਲ ਸੀ, ਮਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਪਿਆਰ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਚ ਰਸ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਚ ਸਹਿਜ ਸੋਭਾ ਗਣੀ, ਹਰ ਗੁਣ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਇਹੋ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਸਾਜ ਤੇ ਸਹਿਜ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ, ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਚ ਟਿਕਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਘਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਘਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ
ਘਰੇ ਸ਼ੋਭਾ ਮਿਲਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹਰ ਗੁਣ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਸਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਇਸਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਘਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਭਾਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਪਤਾਰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਮਾਲਕਾ, ਜਿਉ ਭਾਵੇ ਤਿਉ ਰੱਖ ਤੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਭਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਉ ਜਾਨੋ ਤਿਉ ਰਾਖ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ। ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਜਿਉ ਜਾਨੋ ਤਿਉ ਰਾਖ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਿਆ, ਕੀਤੇ ਗਣੋ ਅਸੰਖ ਅਵਗਣ ਮੇਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਅਸੰਖ ਬੇਗਿਣਤ ਅਵਗਣ ਉਹ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਜਿਉ ਭਾਵੇ ਤਿਉ ਰੱਖ ਤੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਬੁੱਧ ਵਰਤੀ ਨਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਪਤਾਰ, ਪਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪਤੀ। ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਖਸਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਾਂ। ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਤਾਰ ਪਤੀ ਖਸਮ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਨਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਵਿਛੜੀ ਹੋਏ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਤੇ ਖੇੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਪਤਾਰ ਪਤੀ ਹੈ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਬਰ ਪਤਾਰ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਨ ਚ ਤੁਰਨਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਖਸਮ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਬੰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਕੁਲ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਰੇ ਸਾਜੇ ਨਵਾਜੇ, ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁਕਾਈਆਂ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਮਾਤਰ ਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਅੰਤਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਵਾਲਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਛੜਿਆ ਗੁਰ ਮੇਲ ਸੀ, ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਪਿਆਰ। ਸਾਜ ਸਹਿਜ ਸੋਭਾ ਕਣੀ, ਹਰ ਗੁਣ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰੱਖ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਪਤਾਰ।